ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ। 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 2 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक वड्डी खबर नाल। साबका कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं मुड़ तो गिरफ्तार कर लिया है। दस दे कि विजिलेंस ने साधु सिंह धर्मसोत नूं कल देर शाम गिरफ्तार किया है। आमदन तो वध जायदाद केस च आ गिरफ्तारी की गई है। विजिलेंस दे वल्लों काबिले गौर है कि अज मोहाली कोर्ट धर्मसोत नूं पेश किया जाएगा। पहला भी जंगलात विभाग वाले केस च गिरफ्तारी हुई सी। जमानत ते बाहर सीगे साधु सिंह धर्मसोत ते मुड़ तो विजिलेंस दे वल्लों कल देर शाम गिरफ्तारी की गई है। साधु सिंह धर्मसोत की आमदन तो वध जायदाद केस च गिरफ्तारी हुई है। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स नूं लैके गिरफ्तारी की गई है। इस तो पहला भी साधु सिंह धर्मसोत नूं जंगलात विभाग च घोटाले दे चलदे भ्रिष्टाचार दे चलदे गिरफ्तार किया गया सीगा। केस भी चलिया सीगा ते जेल च भी बंद रहे सीगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो जमानत मिली सीगी ते जमानत ते बाहर सीगे ते हुण आ दूजी FIR दर्ज की गई है। विजिलेंस दे वल्लों कल देर शाम साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार किया गया है। आमदन तो वध जायदाद केस च गिरफ्तारी हुई है। दस दिए कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स नूं लैके गिरफ्तारी हुई है कि सोर्सेज दे इनकम की ने, अर्निंग कित्थों हुई सीगी, कित्थों कमाई हुई सीगी। तो तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए दसने है कि पूरा मामला की है। दस दिए कि आमदन तो वध जायदाद का केस है यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स 1 मार्च 2016 तो लैके 31 मार्च 2022 तक की पड़ताल की गई है। विजिलेंस दे वल्लों इस दे नाल ही परिवार की आमदन जो है वह है 2 करोड़ 37 लाख 12 हज़ार, पर इस दे चलते जो खर्च किया गया है वह है 8 करोड़ 76 लाख 30 हज़ार। आमदन ते खर्च विचाले जो फर्क है वह है 6 करोड़ 39 लाख 18 हज़ार 292 रुपए का। स्रोता तो 669% वध जायदाद है। विजिलेंस दे वल्लों पुछगिछ की जानी है कि सोर्सेज दे इनकम की ने, अर्निंग कित्थों हुई सी, कित्थों कमाई हुई सी। ते साधु सिंह धर्मसोत दी जो है मुश्किलां हुण वधिया होईयां नजर आ रही हैं। दूजी FIR दर्ज हुई है साधु सिंह धर्मसोत दे। आपका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं एक बार फिर काबू किया गया। तुहानूं दस दे कि इस बार आमदन तो वध मामले 'च उन्होंने गिरफ्तार किया। एक नया मामला जो FIR दर्ज की गई सी, उस तो बाद उन्होंने काबू किया गया। विजिलेंस दफ्तर उन्होंने लाया गया है। तुहानूं दस दिए कि उही विजिलेंस दफ्तर है जिथे पहला भी जंगलात घोटाला जद होया सीगा, उन्होंने गिरफ्तार करके इत्थे लाए गए सीगे और उस तो बाद दोबारा तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। तुहानूं दस दिए कि इहदे विच जिहड़ा विजिलेंस वल्लों जानकारी दी गई है मार्च 2016 तो लैके 2022 मार्च तक का जिहड़ा डाटा वो दिता गया, उहदे विच कई चीज़ां जिहड़ी हैगी उहदा जिक्र किया है। करीब 270% जिहड़ा वध ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਈ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਈ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। दस कि साधु सिंह धर्मसोत नूं मुड़ तो गिरफ्तार किया गया है। कल देर शाम विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तारी हुई है। दूजी FIR दर्ज की गई है। विजिलेंस दे वल्लों आमदन तो वध जायदाद केस च गिरफ्तारी हुई है। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स नूं लैके गिरफ्तारी हुई है। जमानत ते बाहर सीगा। दस दिए कि साधु सिंह धर्मसोत ते हुण साधु सिंह धर्मसोत दी मुश्किलां वध सकदियां ने। अज मोहाली कोर्ट च उन्हां नूं पेश किया जाएगा तो उन्हां दा पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि पुछ पड़ताल की जा सके कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स नूं लैके सोर्सेस की सीगे, इनकम दे अर्निंग कित्थों हुई सीगी, कित्थों कमाई हुई सीगी ते साधु सिंह धर्मसोत दीआं मुश्किलां वध सकदियां ने। काबिले गौर है कि पहला ही भ्रिष्टाचार दे जंगलात
ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੂਜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਜਾਖੜ ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਘਰ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖਿਆਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ JPC ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ JPC ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਗਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਟਵੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤਮ ਮਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। 1999 ਵਿੱਚ ਮਿਸੇਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕੋਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਨੀਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਨੋਟਿਸ ਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। मैं अगे भी मिलांगी जदों भी लोड़ पई। किया गया है जो आरोप लगाए गए हैं, आपको लगता है कि वो सही है? देखो आई डोंट थिंक सो, पर मेरे जो फैमिली है दे हैव ऑल जॉइंट बीजेपी एंड यस इन माय हस्बैंड्स इलेक्शन व्हेन ही वाज PLC आई डिड गो ऑन अ रोड शो विद हिम। ਪ੍ਰਨੀਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ,
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਕਰਨ, ਚਲਾਉਣ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚਲਾਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜ ਨੇ ਪਰ ਮਕਸਦ ਇੱਕ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਗਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਜੱਥਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ 32ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 328 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 32ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ
ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਜੱਥਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ 32ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। करीब एक महीने तो चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते धरना दे रहे कौमी इंसाफ मोर्चे ने आखिर अगे वधन की कोशिश की। मुख्यमंत्री मान की रिहाइश का घिराव करने का प्लान तैयार किया। रोपड़ के वडाली पिंड नाल संबंधित सिखां का जत्था पूरी तैयारी दे नाल अगे वधिया ते गलां दे विच बंदी सिखां दे पोस्टर सन। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਊਗਾ। इरादा सीएम के घर तक जाने का सी, पर चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट ते ही पुलिस का वड्डा नाका सी। सीएम तक पहुंच करने की कोशिश कर रहे सिखां दे जथे नूं पुलिस ने नाके ते रोक लिया। पुलिस ते प्रदर्शनकारियों के विचाले कुछ सवाल जवाब होए अते अखीर पुलिस ने 34 प्रदर्शनकारियों नूं हिरासत दे विच ले लिया। अगला प्रोग्राम तालमेल कमेटी देवेगी, जो प्रोग्राम देवेगी और जो संगत का हुक्म होएगा वो सारी संगत नूं प्रवान होएगा। हालांकि एक होर सिंह अपने बच्चे दे नाल गिरफ्तारी देने लई पहुंचा सी, पर पुलिस ने उस नूं हिरासत दे विच नहीं लिया। देखो पहला तो इन्ना तगड़ी कौमी की इन्ना तो ना ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਪਕੜ ਲੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। बाद दोपहर हिरासत विच ले गए प्रदर्शनकारियों नूं तां रिहा कर दिता गया, पर बंदी सिखां दे मसले ते सूबे दी सियासत विच गर्मी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब सरकार भी चाहुंदी है कि बंदी सिखां दी रिहाई होवे, पर यह केंद्र ने करनी है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि एक कानूनी प्रक्रिया है। पंजाब सरकार ने अपना स्टैंड क्लीयर किया है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਛੁਡੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। बंदी सिखां दी रिहाई अते बेअदबी दा मसला कानूनी भी है अते सियासी मुद्दा भी, क्योंकि एक वर्ग दीयां भावनावां इस दे नाल जुड़ियां होईयां ने अते वर्ग सियासी गिणत नूं प्रभावित कर सकदा है। चंडीगढ़ तो अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ सौंपी है अपनी स्टेटस रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश तो बाद सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई है। काबिले गौर है कि 29 अप्रैल की सुनवाई इसकी कार्रवाई की जाएगी। कोटपुरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी ने दाखिल कर चुकी है रिपोर्ट। दस दे कि हाईकोर्ट ने जिला अदालत को बहबल कला ते कोटपुरा गोलीकांड मामले की इकट्ठे सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। काबिले गौर है कि बहबल कला धरने से बैठा होया है इंसाफ मोर्चा। तकरीबन 1.25 साल हो गया है इंसाफ मोर्चा लगाया गया है। इंसाफ की मांग को लैके नैशनल हाईवे भी जाम किया गया है। तो 2015 जो बरगाड़ी का जो हरक पिंड से उत्थे बेअदबी की घटना को अंजाम दिता गया सीगा ते बहबल कला शांतमय प्रदर्शन कर रहे सिखां दे उत्ते गोली चला दी गई सी, जिस च 2 सिखां की मौत हुई सी ते उसनूं लैके बहबल कला इंसाफ मोर्चा चलाया जा रहा है। दस दे कि उस वेले दे तत्काली मुख्यमंत्री सीगे प्रकाश सिंह बादल ते डिप्टी सीएम सीगे सुखबीर सिंह बादल ते हुण दस दे कि बहबल कला गोलीकांड की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। सिट ने फरीदकोट अदालत स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਓ, ਖਾਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਡੀ Q3 ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੈਵਰਲੇ ਕਰੂਜ਼, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। होटल शिवालिक व्यू की पार्किंग में खड़िया इन्हां लग्जरी गड्डियां ने तकरीबन 5 साल पहला अपने मालकां दा इंतजार किया कि वो आउणगे अते इन्हां नूं इत्थों लैके जाणगे, पर हुण आया तां नीलामी दा फरमान।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੈਸਟ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ओडी ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ PCL 82 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਔਰ ਇसी क्रूज ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਸ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।